بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت، لا يحول ولا يزول ولا يفوت. هو الله الذي لا إله إلا هو، لا يتغير ولا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي القيوم الذي يحيا حياة أزلية أبدية، وكتب على خلقه الفناء ولا يموت. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد ولد آدم وإمام الأنبياء والمرسلين، وأحب الخلق إلى الله أجمعين. ومع ذلك قال الله عز وجل في حقه في كتابه المبين: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، شاء مولانا سبحانه وتعالى أن يجلس أمامكم عبد من عباده الأذلة الضعفاء ليتذاكر معكم موضوعا مهما جدا. وبتذاكرنا ذلك الموضوع تحيا قلوبنا، وما أحوجنا إلى أن تعيش قلوبنا، لا سيما ونحن نعيش في بلد أكثر أهله عن الله غافلون، وعن أوامره ونواهيه معرضون، ونعيش عصرا طغت فيه الماديات والشهوات، وانصرف فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات، وماتت فيه القلوب قبل أن تموت فيها الأجسام. فنحتاج يا أحبتي إلى تذكير يؤدينا إلى أن نخشى عقاب الله عز وجل، وإلى أن نرجو ثوابه. فالليلة بإذن الله نذكر موضوعا الهدف منه أن يخاف الإنسان المؤمن سوء الخاتمة، وأن يحذر من طول الأمل، ومن أن تغره هذه الدنيا.
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قيل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، كيف نصنع؟ نجالس أقواما يخوفوننا حتى كادت قلوبنا أن تطير. فقال رحمه الله تعالى: إنك أن تخالط أقواما يخوفونك حتى يدركك الأمن خير لك من أن تخالط أقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف. ما هو الأحسن يا عبد الله؟ أن تخاف في هذه الدنيا من الله وعقابه، فيكون ذلك الخوف سببا في أن تتقي الله سبحانه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، حتى تقف أمامه يوم القيامة آمنا والناس حولك خائفون، أم أن تعيش في هذه الدنيا بعيدا عن الله سبحانه وأنت تظن أنك آمنا أو أنك آمن في هذه الدنيا، ثم تقف أمام الله عز وجل خائف والمؤمنون حولك مطمئنون. فأعرني قلبك قبل سمعك، وعش معي في هذه الفترة القصيرة بقلبك وروحك، فإن لم ينتفع قلبك بمثل هذا الكلام فسل الله عز وجل أن يرزقك قلبا آخر، فإن هذا العضو الذي يضطرب بين جنبيك يسمى قلبا يسمى قلبا لغة، ولا يسمى قلبا عند المؤمنين. Mes frères, une fois de plus, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'un faible de ses serviteurs s'assoie avec vous pour que l'on se rappelle un sujet très important. Surtout quand nous vivons dans un pays où la plupart des gens sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala et se sont détournés de ses ordres et prescriptions. Surtout quand nous vivons à une époque où les gens se sentent à l'abri à cause du luxe dans lequel ils vivent et à cause du fait qu'ils donnent libre cours à leurs tentations et désirs, ce qui provoque que la plupart d'entre eux se détournent de l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mes frères, nous avons énormément besoin à ce que l'on se rappelle des paroles qui nous amèneront à craindre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son châtiment, et des paroles qui nous amèneront à espérer la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que sa récompense. Il y a un homme qui a dit, Al-Hasan al-Basri rahimahullah: Ya Aba Sa'id, que doit-on faire? Nous nous asseyons avec des gens qui nous font tellement peur que presque nos cœurs vont s'envoler de nos poitrines. Alors Al-Hassan rahimahullah, il a répondu: que tu te mélanges à des gens
qui te font peur jusqu'à ce que tu sois en sécurité est mieux pour toi que d'être avec des gens qui te font croire que tu es en sécurité jusqu'à ce que la peur te parvienne. Tu vis ici-bas et tout te fait oublier que tu devrais avoir peur pour toi-même de ce jour où tu seras amené à comparaître devant Allah tabaraka wa ta'ala et à répondre de tes actes. Celui qui a peur ici-bas, il sera sain et sauf dans l'au-delà devant Allah azza wa jal, alors que tout le monde aura peur. Alors que celui qui se sent à l'abri ici-bas, il aura peur devant Allah azza wa jal, alors que les croyants seront apaisés et tranquilles. Qu'est-ce qui est mieux? Que tu aies peur d'Allah azza wa jal, ce qui t'amènera à le craindre, en accomplissant ses ordres et en délaissant ce qu'il t'a interdit, pour être dans une vie éternelle, heureux et à l'abri de tout souci, ou bien vivre ici-bas dans l'illusion trompeuse de ce bas monde, en croyant que tu es éternel, en croyant que tu ne mourras jamais, parce que tu as autour de toi ce qui te réjouit et te satisfait. Mais sache, mon frère, que ce bas monde, comme Allah Ta'ala l'a décrit, n'est qu'une illusion trompeuse. Et vis comme tu le veux, ya akhi. Et vis autant d'années que tu veux. Tôt ou tard, tu mourras. Tôt ou tard, tu mourras. Alors fais en sorte que lorsque la mort te viendra, tu sois prêt à l'accueillir. Comment peux-tu oublier que tu vas mourir alors que les créatures préférées d'Allah subhanahu wa ta'ala ont goûté à la mort avant toi? أخرج الطبراني من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به. Jibril est venu au prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit: oh Muhammad, vis tant que tu veux, tu mourras, et aime qui tu veux, tu vas le quitter, et œuvre tant que tu veux, tu seras rétribué en conséquence. Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé à son messager qu'il mourra comme les autres sont morts avant lui. Il a dit dans le Coran: innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu vas mourir et eux aussi ils mourront. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala il dit: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Et jamais avant toi nous n'avons donné l'immortalité à quelqu'un. Est-ce que si toi tu meurs, eux ils vont rester? Et Allah Ta'ala il dit encore au prophète alayhi salatu wassalam: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Et Muhammad n'est qu'un messager qui a été précédé par d'autres messagers. أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ. Est-ce que s'il meurt ou bien est tué, إِنْ قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ, vous vous retournerez sur vos pas? أي نعم. Vis autant que tu veux. Vis des années, vis des décennies, vis des siècles. Tu seras touché par ce qui a touché tous ceux qui t'ont précédé. Et tu vas être amené à goûter ce que tout le monde avant toi a goûté. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Le seul qui ne meurt pas, qui ne meurt jamais,
c'est Allah subhanahu wa ta'ala. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. Si ce bas monde subsistait pour ceux qui l'habitent, alors le messager d'Allah serait vivant et resterait. Mais ce bas monde est amené à disparaître, ainsi que ses réjouissances et ses plaisirs. Et ceux qui restent, ce sont les péchés et les désobéissances. تسير عن الدنيا فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه في الغيب وهو لا يدري وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم في ليلة القدر فمن عاش 1000 أو 2000 فلا بد من يوم يصير إلى القبر. Tu vagues dans ce bas monde et tu ne sais pas lorsque le soleil se lève, lorsque la nuit tombe, est-ce que tu vivras jusqu'au matin? Combien de personnes bien portantes sont mortes sans avoir aucun problème de santé? Et combien de personnes malades ont vécu une partie de l'éternité? Et combien de petits enfants se sont levés le matin en s'amusant, et voici qu'à la nuit tombée, leur âme a été récupérée? Et combien de femmes on a embelli pour sa nuit de noces, et voici que la nuit arrivée, on a repris son âme? Alors, vis 1000 ou 2000 ans, obligatoirement tu rentreras dans la tombe. لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. Parce que la nuit, quand bien même elle est longue, tôt ou tard le soleil se lève. Et la vie, quand bien même elle est longue, tôt ou tard tu rentres dans la tombe. Alors est-ce que tu penses, ya akhi, à la mort? Est-ce que tu penses tous les jours à ce rendez-vous que tu ne rateras pas? Est-ce que tu penses tous les jours à ce moment où tu quitteras ce bas monde? Sache, ya akhi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelé à ce qu'on multiplie le rappel de la mort. كما عند الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. قالوا ما هي؟ قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الموت. Quoi il a dit alayhi salatu wassalam? Multipliez le rappel du destructeur des plaisirs. Souvenez-vous beaucoup de celui qui vient et qui détruit vos désirs et vos plaisirs. Alors les compagnons ont dit radiyallahu anhum: qu'est-ce que c'est, ya Rasulallah, qui détruit les désirs, qui détruit les plaisirs? Il a dit quoi? La mort. La mort, al-maut, إذا جاء فيهدم اللذات ويفرق الجماعات ويشتت البنين والبنات. إذا جاء فلا يستأخر عنه دقيقة ولا يستقدم. Lorsque la mort elle arrive, tu ne peux ni le retarder ne serait-ce que d'une minute ou l'avancer. Mais qui parmi nous voudra avancer la mort? Est-ce qu'on réfléchit à la mort? Sachez mes frères que celui qui pense à la mort beaucoup fait partie des gens qui ont le plus de raison et de sagesse et d'intelligence. Comme Ibn Majah nous rapporte après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المؤمنين أكيس؟ فقال صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم استعدادا له أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les plus intelligents parmi les croyants? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui pensent le plus à la mort. Voici, et ce sont ceux qui se préparent le plus à la mort. Voici les plus intelligents. Ils ont remporté avec eux l'honneur de ce bas monde et l'honneur dans l'au-delà. Mes frères, le prophète alayhi salatu wassalam conseillait et recommandait à ses proches compagnons radiyallahu anhum de ne pas oublier que tôt ou tard ils allaient quitter ce bas monde. كما في البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبيه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ولحياتك ومن حياتك لموتك. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par ses épaules et lui a dit: sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou de passage. Comme si tu étais un étranger ou de passage. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma disait: lorsque tu vas te coucher le soir, n'attends pas le matin. Et lorsque tu te réveilles le matin, n'attends pas le soir. Et lorsque tu es en bonne santé, profites-en avant que tu ne sois malade. Et lorsque tu es vivant, profites-en avant de mourir. Tu es, ya akhi, un étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un pieux prédécesseur du nom d'Ar-Rabi' ibn Barra, rahmatullahi alayh, marra ala qawmin وهم يسوون نعشا لميت فقال لهم من هذا الغريب الذي بين أظهركم؟ فقالوا هذا ليس عنا بغريب بل هو حبيب قريب. فبكى الربيع رحمه الله وقال من أغرب من الميت بين الأحياء؟ من أغرب من الميت بين الأحياء؟ فبكى القوم جميعا. ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن. هذا هو الغريب، ليس الذي يرتحل بين الدول، بل إنما الغريب الذي يرتحل بين الدار
وراء ظهره ومقبلا على أخراه ومقره الأخير. فكن يا بني ويا أخي كأنك غريب، لا تنتظر مستقبلا، لا تقل في نفسك سوف أفعل وأفعل، سوف أبني وأزوج، سوف أشتري وأبيع، وما يدريك لعل ملك الموت أمر أن يزورك الليلة وأنت معنا لينفذ أمر الله تبارك وتعالى فيك فيقبض روحك. فكيف أنت حينئذ فكيف أنت حينئذ فكيف أنت حينئذ. On nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam nous informe à travers la recommandation qu'il adresse à Abdullah ibn Umar: sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou de passage. Il y a un peu prédécesseur du nom d'Al-Rabi' ibn Barra, rahimahullah, qui est passé près d'un groupe de personnes qui préparaient le cortège pour un de leurs morts. Alors il s'est approché d'eux et leur a dit: qui est cet étranger qui est entre vous, qui est près de vous? Alors ils lui ont répondu étonné: ce n'est pas un étranger, c'est quelqu'un de proche que nous aimons. Alors Al-Rabi' rahimahullah, il s'est mis à pleurer et il leur a dit: qui est plus étranger qu'un mort au milieu des vivants? Qui est plus étranger qu'un mort au milieu des vivants? Alors une parole aussi forte, sans aucun doute, fait trembler les cœurs s'ils ont de la vie en eux. Et les personnes qui ont entendu le Rabi' leur dire cela se sont effondrées en sanglots. L'étranger, mes frères, ce n'est pas l'étranger qui vient du Cham ou bien du Yémen, dans un pays qui n'est pas le sien. L'étranger, mes frères, c'est l'étranger qu'on enveloppe dans son linceul et qu'on rentre dans la tombe. C'est lui l'étranger, celui qui a laissé derrière lui ce bas monde et qui a devant lui l'au-delà et sa demeure dernière et éternelle. Toute âme goûtera la mort. Tu vas mourir, ya akhi. Est-ce que tu t'es préparé pour la mort? Tout le monde ici pense plus à son palais au paradis sans qu'il ne pense avant cela à cette étape qu'il devra traverser, qui est la mort. قال ابن عبد ربه لمكحول رحمة الله عليهما: أتحب الجنة؟ فقال مكحول: ومن لا يحب الجنة؟ فقال ابن عبد ربه: إذن فأحب الموت فإنك لن ترى الجنة حتى تموت. Ibn Abd Rabbih, ou Ibn Abd Rabbih, il dit à un autre homme qui s'appelle Makhoul, et les deux font partie des deux prédécesseurs: est-ce que tu aimes le paradis? Et je te pose la question, est-ce que tu aimes le paradis? Tu vas me dire non, jamais. Alors l'homme il a répondu comme toi tu m'aurais répondu: mais qui n'aime pas le paradis? Alors Ibn Abd Rabbih il dit: alors dans ces cas-là, aime la mort, car tu n'iras au paradis que lorsque tu mourras. Que lorsque tu mourras. Mais comment tu vas mourir? Sache, ya akhi, que tu mourras comme tu as vécu. لقوله عليه الصلاة والسلام:
من مات على شيء بعث عليه. Prophète dit alayhi salatu wassalam, celui qui meurt sur une chose, il sera ressuscité ainsi. وقال ابن كثير رحمه الله لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. Ibn Kathir rahimahullah il dit, le très généreux Allah subhanahu a fait suivre sa tradition, son habitude par son immense bonté, que celui qui vit sur une chose meurt dessus, et que celui qui meurt sur une chose sera ressuscité dessus. إن كنت يا عبد الله من أهل الطاعة وأنت حي فأبشر فسوف تموت على الطاعة بإذن الله وتحشر يوم القيامة مع أهل الطاعة. وإن كنت على العكس من أهل المعصية والفسق ولم تتب من ذلك ولم يخشع قلبك ولم يقشعر جلدك مت على تلك الحال وحشرت مع حال أهل الضلال أو حشرت مع أهل الضلال والعياذ بالله. Donc si mon frère, tu fais partie des gens qui s'accrochent à l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala sincèrement, sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne trahit pas ses serviteurs et que tu mourras par sa permission avec les gens de l'obéissance et que tu seras ressuscité avec eux. Alors que si au contraire tu préfères t'enseliver dans un océan de désobéissance et te noyer dedans sans chercher à remonter à la surface, sans chercher à te repentir, et que tu vis ainsi en oubliant ce qu'Allah a réservé comme châtiment à ceux qui ne l'ont pas obéi et suivi, eh bien tu mourras ainsi et tu seras ressuscité avec les gens qui ont suivi le même chemin que toi. يا أخي كيف تطيب حياتك والله تبارك وتعالى يقول في كتابه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت سكرة الموت بالحق والحق أنك ستموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أنك ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو يكون حفرة من حفر النار. هذا حق جازم لا ريب ولا مرية فيه. وقد سماه الله تبارك وتعالى في كتابه باسمين، سماه اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لأن الناس كلهم أيقنوا أنهم في يوم من الأيام سيتركون هذه الدنيا مرتحلين عنها. وسماه المصيبة لأنها تصيب كل حي فلا تخطئ أحدا، لأنها تصيب كل حي فلا تخطئ أحدا. فكيف تعلم وتوقن أنك ستصاب بتلك المصيبة ثم تنسى ذلك؟ أين من كان قبلك؟ أين آباؤك وأجدادك؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخ الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟
هل أبقى الموت ذا عز لعزته أم هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان. الكل يفنى فلا إنس ولا جان. الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الدار. Mes frères, comment peux-tu avoir une vie paisible? Comment peux-tu vivre dans l'insouciance et la négligence alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran te dit: et voici que les affres de la mort viennent avec la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, mon frère, c'est que tu vas mourir. Et le seul qui ne meurt pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le vivant. Qu'est-ce que la vérité, mon frère? C'est que lorsque tu mourras, tu verras soit les anges de la miséricorde, avec des visages blancs et resplendissants, avec eux du parfum du paradis et des linceuls du paradis, ou soit les anges du châtiment, avec des visages sombres, et avec eux des serviettes, des torchons de l'enfer. La vérité, mon frère, c'est que la mort vient avec l'information comme quoi ta tombe sera soit un des jardins du paradis, ou soit un des trous de l'enfer. Comment est-ce que tu peux oublier la mort alors que ton père et ton grand-père et ton arrière-grand-père et tous ceux qui les ont précédés sont morts? Comment tu peux oublier que tu vas mourir alors que tous les jours des gens ils meurent? Où ils sont ceux qui nous ont précédés? Où ils sont les injustes? Où ils sont les tyrans? Où il est Pharaon? Où il est Haman? Où ils sont ceux qui ont abasourdi ce bas monde avec leur mal et leur injustice? Et chaque fois qu'on parle d'eux, c'est pour évoquer leur tyrannie. Est-ce que la mort, elle a laissé une fierté à quelqu'un qui est fier? Ou bien est-ce que quelqu'un, par sa force, a rescapé? Non, par celui qui a créé la création de rien. Tout le monde mourra, les êtres humains et les démons. La mort est une porte par laquelle tout le monde passe. Si seulement je savais qu'est-ce qu'il y a après cette porte. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَجْرِي ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَهْرَبُ ذلك ما كنت منه تفر تحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع خوفا من الموت وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ خوفا من الموت وتحيد إلى الطبيب إذا أحسست بالمرض. لماذا؟ خوفا من الموت. ولكن اعلم يا أخي أن كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور سينسى وكل مذخور سيفنى ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. Les affres de la mort viennent avec la vérité, et c'est de ça que tu tentais de te sauver. C'est de ça que tu essayais de t'échapper. C'est de ça que tu essayais de courir. C'est de ça que tu essayais de t'enfuir. Naam, tu t'enfuis vers la nourriture lorsque tu sens la faim. Pourquoi? Tu as peur de la mort. Et tu t'enfuis vers la boisson lorsque tu ressens de la soif. Pourquoi? Par peur de la mort. Et tu t'enfuis vers le docteur lorsque tu ressens la maladie. Pourquoi? Par peur de la mort. Mais sache, mon frère, que toutes les personnes que tu vas pleurer sur des morts, bientôt on pleurera sur eux. Et sache, mon frère, que toutes ces personnes qui font leurs condoléances à ceux qui ont perdu quelqu'un, bientôt on fera les condoléances à eux, à leur famille, lorsque eux ils mourront.
Et sache que tous ceux de qui on se souvient aujourd'hui, eh bien bientôt on les oubliera. Et que tout ce qu'on cherche à conserver, bientôt disparaîtra. Rien ni personne en dehors d'Allah ne subsistera. Et quel que soit le degré que tu auras atteint dans ce bas monde, eh bien Allah il est au-dessus de toi. Allah Ta'ala il est au-dessus de toi. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين قالوا نعيش ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر قالوا نعيش ولا عقاب ولا جزاء قالوا نعيش ثم نموت ثم ندفن ثم ننسى ولكن ما كان ربك نسيا فإذا بلغت الحلقوم أي الروح إذا كنت في حالة الموت وأهلك حولك ينظرون إليك نظرة يأس نظرة قنوط لأنهم أيسوا أن تقوم بعد مضطجعك هذا وأنت أيضا تنظر إليهم نظرة رجاء نظرة استعطاف تريد أن تكلمهم ولكن كأن شفتيك جبلان لا يمكن لك أن تزحزحهما فتقول لهم بلسان حالك وأحيانا بلسان مقالك يا أولادي يا أحبابي يا إخواني أنا أبوكم أنا أخوكم أنا حبيبكم أنا الذي بنيت لكم القصور أنا الذي نميت لكم التجارة فمن منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين من منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين وهنا يعلو صوت الحق تبارك وتعالى قوله عز وجل وقيل من راق قبلها والتفت الساق بالساق لا هذه بعدها أيضا إيش أحسنت كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراق الروح بلغت الترقوة خرجت بل أخرجت من مقرها فمرت بالحلقوم والترقوة لتخرج من الفم كلا إذا بلغت التراق وقيل الذين حول هذا الميت يقولون من راق أي من يبذل له الرقية وفي تفسير آخر من يرتقي بروحه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب وظن أنه الفراق والظن أيها الحبيب في هذه الآية معناه اليقين نظير ذلك قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ونظير ذلك قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابيه فالظن يراد به أحد معنيين متناقضين إما الظن وإما اليقين وهنا اليقين ولذلك سمي الموت باليقين وظن أنه الفراق خلاص علم علم اليقين أنه سيفارق أهله
وأنه لم تكتحل عيناه برؤيتهم إلا بعد أن أذن الله تبارك وتعالى إسرافيل بالنفخ في الصور النفخة الثانية ليقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. والتفت الساق بالساق، هذا بعد خروج روحه، وبعد أن وضع على الخشب ليغسل، ثم التفت إحدى ساقيه بالأخرى ليكفن، ثم أوتي به إلى المسجد أو إلى المقبرة ليصلى عليه. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى اليوم من طبيب ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هون، إلى أن قال: وحملوني على الأكتاف 4 من الرجال وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. تفهمون هذه الكلمات؟ يا أيها العرب، يا من أصلكم قد يكون من الصحابة الكرام، يا أيها العرب ما لكم لا تفهمون وقد تفهمون ولا توعون؟ يا أيها العرب ما بكم تركتم لغتكم، ما بكم تركتم فهم كتاب ربكم؟ لو كانت لنا عقول، بل لو كانت لنا قلوب، لما استطاع أحد أن يمسك نفسه عن البكاء. فأين البكاء؟ وأين الدموع؟ وأين الإحساس؟ وأين الأرواح؟ أينكم يا مسلمون؟ أينكم يا عباد الله؟ والله قاست القلوب، والله قاست القلوب وجمدت العيون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes frères, Allah Ta'ala nous informe dans le Coran que lorsque l'âme quitte l'endroit où elle se trouve pour sortir, ou plus précisément pour être sortie, et qu'elle passe par la gorge, ce qui provoque à celui qui meurt le fait de gargariser, ce qu'on appelle en arabe al-gharghara. Quand quelqu'un meurt, il fait rrr. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un mourir? Wallahi, vous n'oublierez pas si vous voyez quelqu'un mourir. J'étais à Médine un matin, je rentre dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je trouve un groupe de personnes autour de quelqu'un allongé par terre. Je m'approche et je vois un vieillard allongé par terre qui respire difficilement. Les gens qui étaient autour de lui ont été chercher un médecin. Lorsqu'il arriva et qu'il ausculta la personne allongée, il a fait un signe de la tête vers les personnes présentes, comme quoi il n'y avait plus rien à faire. Et moi, où j'étais, il était allongé, je ne voyais que son dos. Et je l'ai entendu pousser un fort soupir. Et il a arrêté de bouger. Alors, ma curiosité l'a emporté et j'ai fait le tour pour voir son visage. Et si seulement je n'avais pas fait ça. Vous voyez quelqu'un, quand il est touché d'une immense frayeur, comment son visage se crispe, comment ses yeux, sa bouche s'ouvre. Eh bien, wallahi, cette personne-là avait le même visage. Et vous savez quoi? C'était un rafidi. C'était un chi'i. C'était une personne qui fait partie d'un peuple qui croit se rapprocher d'Allah
en maudissant Abu Bakr, Omar, Uthman, Aïcha et les autres, radiyallahu anhum wa ardahum. Alors comme toi, tu as cru te rapprocher d'Allah en maudissant les meilleures personnes que cette terre ait portées après les prophètes, ne t'étonne pas de mourir dans de telles conditions. Et la cerise sur le gâteau, si je peux me permettre l'expression, avant de mourir, il avait le visage vers la Qibla et en mourant, il l'a eu de l'autre côté. Wallahi, voir des gens mourir, ça change votre façon de voir la vie. Vous avez déjà lavé des morts? J'ai déjà lavé des morts. J'ai vu des choses, Wallah, que Hatta Yom, je revois comme si c'était hier. Allez laver des morts. Allez dans les cimetières. Rappelez-vous que vous allez bientôt y passer. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. Je vous avais interdit auparavant de visiter les tombeaux, alors faites-le, car ça vous rappellera la mort, ça vous rappellera le jour du jugement. Et Ali radiyallahu anhu allait dans les cimetières et il s'adressait aux occupants des tombes. Il leur disait: Ya ahl al-qubur, akhbiruna ankum aw nukhbirukum, amma al-khabaru min qibalina, fa amwalukum qad iqtusimat, wa nisa'ukum qad tazawwajna, wa masakinukum qad sakanaha qawmun ghayrukum, ama wallahi law istata'tum al-jawab laqultum lam nara zadan khayran min at-taqwa. Ali radiyallahu anhu se rendait dans les cimetières et s'adressait aux morts comme s'ils étaient présents devant lui. Il leur disait: ô vous, les occupants des tombeaux, informez-nous sur vous, ou nous allons vous informer, nous. Vos biens que vous avez laissés en mourant ont été partagés. Et vos femmes que vous avez laissées en mourant se sont remariées. Et vos demeures ont été habitées par d'autres personnes que vous. Wallahi, si vous pourriez me répondre, vous nous diriez: nous ne voyons aucun bien, aucune provision meilleure que la piété. Mais c'est trop tard. Ça y est, ton âme elle est partie, tu as quitté ce bas monde. Tu n'as plus le moyen de revenir. Ya ikhwani, qu'est-ce que les gens en enfer ils diront à Allah? وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال أكثر المفسرين أن المقصود بالنذير في هذه الآية الشيب. الشيب. فإذا رأيت يا عبد الله شعرك يصبح أبيض بعد أن كان أسودا، وإذا رأيت يا عبد الله جسمك يصبح ضعيفا بعد أن كان قويا، وإذا رأيت يا عبد الله ظهرك ينحني بعد أن كان مستقيما. أما فهمت؟ أما علمت أن ذلك كله رسل تنذرك أن الأجل قد اقترب. قيل وروي أن يعقوب عليه السلام قال لملك الموت: أتأذن لي أن أسألك حاجة؟ فقال ملك الموت: نعم افعل. فقال: أيمكن لك أن تخبرني قبل أن تقبض روحي؟ فقال ملك الموت: نعم سأرسل إليك رسولين أو ثلاثة. ثم تفرقا، وبعد زمان عاد ملك الموت إلى يعقوب عليهما السلام، فقال يعقوب لملك الموت:
أجئت زائرا أم لتقبض روحي؟ فقال ملك الموت: جئت لأقبض روحك. فقال يعقوب عليه السلام: أولست قد آذنتني ووعدتني أنك سترسل إلي رسولين أو ثلاثة قبل ذلك؟ فقال ملك الموت: نعم قد فعلت. ألم يكن شعرك أسود فصار أبيض؟ ألم يكن ظهرك مستقيما فانحنى؟ ألم يكن جسمك قويا فصار ضعيفا؟ فهذه يا يعقوب رسلي إلى بني آدم جميعا. أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب فتحتاط وتهتم. Mes frères, les gens en enfer, qu'est-ce qu'ils demanderont à Allah Azza wa Jal? Ya Allah, fais-nous sortir de l'enfer, en hurlant et en vociférant, afin que nous retournions sur terre pour faire des bonnes œuvres. Alors Allah, il leur répondra: n'avons-nous pas rempli votre vie d'années pour que vous puissiez réfléchir? Et l'avertisseur vous est venu. Les savants du tafsir nous disent que l'avertisseur ici, c'est les cheveux blancs. Quand tes cheveux commencent à blanchir, ben ça, mon frère, c'est un avertissement comme quoi l'heure, elle est proche. D'ailleurs, Ya'qub alayhi salam, il a été rapporté qu'il a demandé à l'ange de la mort qu'il lui rende un service. L'ange de la mort a dit: lequel? Alors, Ya'qub, il lui a dit: est-ce qu'il t'est possible de m'avertir, de m'informer avant que tu ne viennes prendre mon âme? Alors l'ange de la mort, il a dit: oui, je t'enverrai 2 ou 3 messagers. Le temps il passe, ils se séparent, et voici que l'ange de la mort revient voir Ya'qub alayhi salam. Et il lui dit, alors Ya'qub, il lui dit: es-tu venu me visiter ou pour prendre mon âme? L'ange de la mort, il lui dit: je suis venu prendre ton âme. Alors Ya'qub alayhi salam, il lui dit: ne m'as-tu pas promis que tu m'informerais par 2 ou 3 messagers avant de venir prendre mon âme? Alors l'ange de la mort, il lui dit: mais je l'ai fait. Tes cheveux noirs ne sont-ils pas devenus blancs? Ton corps fort et robuste n'est-il pas devenu faible? Et ton dos droit ne s'est-il pas recourbé? Voici les messagers que j'envoie à tous les fils d'Adam. Et subhanallah, tu grandis, tu vieillis, et tu vois tes forces t'abandonner, tu vois tes dents et tes cheveux tomber, changer de couleur, ton dos se courber, et tu ne réfléchis toujours pas. Et tu crois toujours que tu vas rester ici éternellement, et tu crois toujours que tu ne quitteras pas ce bas monde. Lorsque tu seras sur ton lit de mort, et qu'autour de toi, il y aura ta famille, et qu'ils te regarderont avec des yeux pleins de désespoir et de mélancolie, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien faire pour toi. Ils sont venus avec un docteur pour te soigner, mais aucun docteur avec aucune médecine ne pourra t'être utile aujourd'hui. Et voici que la douleur s'accroît. Et toi, tu regardes vers ta famille avec des yeux pleins d'espoir et de demande d'aide. Tu as envie de leur parler, mais tu n'arrives pas. Tes lèvres, que tu n'avais aucune difficulté à bouger auparavant, sont devenues lourdes comme des montagnes. Alors tu leur fais comprendre avec tes yeux, avec ton état: ô mes frères, ô mes fils, ô ma famille, ô mes bien-aimés, je suis votre père, je suis votre frère, je suis votre bien-aimé, je suis celui qui a construit pour vous les palais, je suis celui qui a fait fructifier votre fortune,
Je suis celui qui était pour vous un refuge. Qui parmi vous ne rajoutera à ma vie 1 ou 2 heures de la sienne? Et à ce moment-là, c'est comme si Allah Ta'ala, tu entendais sa parole dans la pièce, et tu entends le verset où Allah Ta'ala il dit فَإِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ, lorsque l'âme arrive à la gorge, وَقِيلَ مَنْ رَاقِ, et qu'autour de lui on dise qui va lui apporter un remède, ou qui va s'élever dans les cieux avec son âme, les anges du pardon ou les anges du châtiment. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, et voici qu'une des 2 jambes est collée à l'autre. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ, ce jour-là, mon frère, tu seras conduit vers ton Seigneur. Ce jour-là, mon frère, tu seras conduit vers ton Seigneur. Et ton âme sortira et quittera ton corps. Et toi, tu seras là, et tu verras des choses que tu n'as jamais vues auparavant. Tu verras des créatures que tu n'as jamais vues auparavant. Et si tu étais pieux et bon, quelle merveilleuse créature tu verras. Et si tu étais mauvais et pervers, quelle détestable créature tu verras. Lorsque ton âme est sur le point de te quitter, tu vois des anges descendre du ciel. Des anges descendre du ciel. Si tu es pieux, ya akhi, وَاسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي وَإِيَّاكَ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَأَنْ يُمِيتَنِي وَإِيَّاكَ عَلَى التَّقْوَى. Si tu es pieux, mon frère, et qu'Allah fasse que nous tous ici soyons parmi les pieux et que nous mourrons sur la piété, alors tu verras des anges descendre du ciel avec des visages resplendissants. 2 émanent une odeur magnifique. Ils ont entre leurs mains des linceuls du paradis et du parfum du paradis. Et ils s'assoient, ils se placent plutôt dans l'endroit où tu te trouves. Il y en a autant que ta vue puisse voir. Et voici que l'ange de la mort s'approche de toi. Et il te susurre à l'oreille: Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ô toi, âme apaisée! Apaisée par quoi? Apaisée dans ce bas monde par l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Apaisée dans ce bas monde par les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas l'âme qui se sent compressée quand on lui dit crains Allah, c'est obligatoire. Ce n'est pas l'âme qui se sent compressée quand on lui dit crains Allah, c'est interdit. Mais c'est l'âme qui, lorsqu'on lui dit Allah il a dit et le prophète il a dit, elle dit alhamdulillah, marhaban bi amrillah, elle dit alhamdulillah, marhaban bi amri rasulillah, fafihima al khayru kulluh. C'est l'âme qui, quand on lui dit Allah il a dit, le prophète il a dit, elle dit louange soit faite à Allah. Bienvenue à l'ordre d'Allah, bienvenue à l'ordre du messager d'Allah, car il y a dans ces ordres-là le bien entier. Ce n'est pas l'âme qui, lorsque tu lui dis, c'est pas ça, c'est obligatoire, oh laissez-nous, vous, tout est obligatoire avec vous, c'est pas ça, c'est interdit, oh laissez-nous, vous, tout est interdit avec vous. Subhanallah. وما نقول إلا كما قال العبد الصالح وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Nous ne disons que ce qu'a dit ce serviteur pieux du nom de Shu'aib alayhi salam, qui a dit à son peuple lorsqu'ils l'ont rejeté, lui et ses ordres, qui étaient les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala: je ne veux que l'amélioration tant que j'en suis capable. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? À ce que tu fasses quelque chose ou bien que tu le délaisses? Qu'est-ce que j'y gagne moi? Que tu arrêtes d'écouter de la musique ou de regarder des films bizarres? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? À ce que tu fasses la prière à son heure? Je n'y gagne rien, concrètement parlant, dans tes yeux et les miens. Alors pourquoi ça m'amuserait de t'interdire des choses qui ne le sont pas? Pourquoi ça m'amuserait
de te rendre obligatoire des choses qui ne le sont pas. Wallahi, mes frères, quand quelqu'un vient vous voir et vous dit craignez Allah, ben c'est une personne qui veut du bien pour toi, rien d'autre. Rien d'autre. Et si tu n'as pas compris ça, ya akhi, écoute la fin du hadith. Écoute la fin du hadith. Le pieux, on lui dit, ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Alors l'âme quitte le corps. كما تسيل القطرة من في السقاء. Comme la goutte coule de la bouche de la bouteille. Tu as vu avec quelle facilité la goutte tombe lorsque tu verses l'eau de la bouteille? Eh bien l'âme elle sort du corps avec la même facilité. Parce qu'elle est joyeuse et qu'elle a hâte de voir enfin avec ses yeux, subhanallah ya akhi. On te parle des anges, on te parle de la récompense, on te parle de la mort, on te parle d'Allah subhanallah. Et là ça y est, tu vas le voir, tu vas l'entendre, tu vas monter vers lui, traverser les cieux, passer des mains des anges, jusqu'à arriver devant Allah Azza wa Jalla. Ça y est, c'est vrai, ça y est, tu le vois, ça y est, tu le vis. Et lorsque l'ange de la mort prend ton âme, les anges qui sont présents ne lui laissent pas une seconde entre ses mains. Ils prennent ton âme, ils le mettent dans ce linceul qui vient du paradis, et le parfument avec ce parfum du paradis, et ils s'élèvent avec toi jusqu'au premier ciel. Chaque fois, lorsque ton âme quitte ton corps, il n'y a pas un ange dans le ciel et sur terre sans qu'il ne prie Allah en ta faveur et qu'il invoque Allah Azza wa Jal. Les anges, ils invoquent Allah Azza wa Jal pour faire partie des privilégiés qui auront l'honneur de porter ton âme. Et chaque fois que ton âme passera d'un ange à un autre, il n'y a pas un groupe d'anges qui les rencontreront sans qu'ils ne disent quelle est cette âme pure. Alors les anges répondront, c'est un tel, fils de un tel, avec les plus beaux noms qu'on lui donnait dans ce bas monde. Ils diront, c'est toi Abdullah, c'est toi Muhammad, c'est toi Mustafa, c'est toi Samir, c'est toi Khadija, c'est toi Aïcha, c'est toi Fatima, avec le meilleur nom que tu aimais entendre dans ce bas monde, jusqu'à ce que tu arrives aux anges gardiens du premier ciel, et on demande la permission de passer, et les anges disent, qui est-ce? Alors les anges y répondent, c'est un tel, fils de un tel. Alors ils te permettent de passer au second ciel, et ainsi de suite jusqu'au dernier ciel, jusqu'à ce que tu arrives devant Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux anges, Uktubu kitaba abdi fi illiyin, وأعيدوها إلى الأرض وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتكم فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. Lorsque tu arrives après le 7e ciel, Allah Azza wa Jalla dit aux anges qui t'accompagnent, inscrivez son registre d'action dans Illiyin, le plus haut degré du ciel, et faites-le revenir sur terre, car c'est de là que je les ai créés, et c'est là-bas qu'ils retourneront, et c'est de là qu'ils sortiront une autre fois. L'âme retourne dans son corps, ou du moins l'accompagne, et elle voit les gens porter son corps et l'amener vers le cimetière. Alors, elle dit, Qaddemouni ila lahdi, dépêchez-vous, ramenez-moi vers mon tombeau. Qaddemouni ila lahdi. Alors les gens ils t'enterrent et ils te quittent. Et là deux anges ils arrivent. Ils arrivent et te font t'asseoir et te demandent Man Rabbouk. Tu réponds Rabbi Allah. Quel est ton Seigneur? Et tu réponds avec une aisance et une facilité. Allah est mon Seigneur. Après ils te disent quelle est ta religion, et tu réponds avec aisance et facilité l'islam. Et après ils te disent que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Tu dis Rasulullah, c'est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Après on nous dira wa ma ilmuk, et comment tu sais? Et il répondra qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtuh. On nous dira et comment tu sais? Il répondra j'ai lu le Coran, j'y ai cru, et c'est pour moi la vérité. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. Alors on entendra une voix venant du ciel, mon serviteur a dit vrai,
mettez-lui des tapis du paradis, et mettez-lui des vêtements du paradis, et ouvrez-lui une fenêtre vers le paradis. Alors sa tombe sera agrandie et élargie, et il verra sa place au paradis, et il verra les tapis du paradis qui seront mis dans sa tombe, et il sentira le vent frais du paradis. Et voici qu'un homme vient vers lui, un homme beau, avec des vêtements resplendissants et une odeur qui s'émane de lui magnifique. Alors le mort, il lui dit: Man ant? فإن وجهك الوجه الذي يجيء بالخير من أنت بشرك الله بالخير فيقول أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا. ولما يرى ذلك النعيم ويعيش ذلك السرور يقول يا رب أقم الساعة يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي فيقال له اسكن. Un homme vient vers lui, resplendissant de lumière, sentant une odeur merveilleuse et portant des vêtements magnifiques. Alors le mort, il lui dit: Qui es-tu? Qu'Allah t'annonce le bien. Un visage tel que le tien ne peut annoncer que du bien. Qui es-tu? Alors l'homme, il lui répondra: Je suis tes bonnes actions. Je suis tes bonnes actions. Wallahi, par Allah, je ne t'ai connu que rapide dans l'obéissance d'Allah et lent dans la désobéissance. Alors Allah t'a rétribué par le bien. Et toi, ya akhi, tu es rapide dans quoi? Et toi, ya ourti, tu es rapide dans quoi? Ya muslim, fi madha anta sari' fi ta'ati am al-ma'siyah? Où est-ce que tu es rapide et où est-ce que tu es lent? Dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, quand on te dit if'al ou la taf'al, est-ce que tu dis sam'an wa ta'a? Ou bien tu dis la sam'a wa la ta'a? Tu dis nous avons entendu, nous obéissons, mais tu dis non, je n'ai rien entendu, je n'obéirai pas. Tu dis quoi? Tu es lent ou tu es rapide et dans quoi? Lorsqu'il verra tout ce bien dans sa tombe, il dira: Ya Allah, fais que l'heure dernière arrive tout de suite. Ya Allah, accélère sa venue afin que je puisse retourner vers ma famille et mes biens. Alors on lui dira: patiente, reste tranquille et reste calme, son temps viendra bientôt. Wa amma al-akhar alladhi أبى إلا أن يعصي ربه الذي أبى إلا أن يلقي خلف ظهره أوامر ربه عز وجل الذي يرى العار والشنار ويخجل من أن يمتثل أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم الذي يستحيي أمام الناس أن يتشبه بخير خلق الله صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عن القرآن الذي أعرض عن السنة الذي أعرض عن صحبة الأخيار الذي أعرض عن الاقتداء بالنبي المختار الفاسق الطالح المجرم الخبيث. هذا إذا مات أو كان في سياق الموت إذ بملائكة تنزل من السماء سود الوجوه معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر. Quant à l'autre, et qui est l'autre? Celui qui refuse, celui qui accepte tout sauf obéir à Allah, celui qui accepte tout sauf d'exécuter l'ordre d'Allah, celui qui voit la honte dans le fait d'obéir à Allah, celui qui éprouve de la pudeur envers les autres quand on lui dit d'essayer de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce? Le pervers, le criminel, le mauvais et l'impur. Celui-là, lorsqu'il est en train de mourir, il voit des anges descendre du ciel. Ils ont le visage noir, les vêtements noirs, ils ont avec eux
des torchons de l'enfer. Et ils s'assoient près de lui. Et ils remplissent l'espace de sa vision. Regarde-toi l'espace que ta vision peut occuper. Combien il y a dans cette salle? 50, 60, 100. Et encore le mur là-bas il bloque tout. S'il n'y avait pas de mur, on verrait je ne sais combien de kilomètres. Eh bien tout cet espace, mes frères, il sera rempli de ces anges. Et l'ange de la mort arrive près de lui. Et là, il ne lui susurre pas à l'oreille. Il lui dit, avec un ton sec et sévère, Ya ayyatuha an-nafsul khabitha, ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab. Elle lui dit, ô âme impure, sors vers le mécontentement de ton Seigneur et sa colère. Fatafraqu ar-ruhu fi jasadiha. Alors l'âme, elle va s'enfuir et se cacher dans le corps. Elle va se sauver, mais pas sortir. فينتزعها كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول. Alors l'ange la sortira et l'arrachera comme on arrache un clou rouillé dans une pelote de laine mouillée. Essaye. Prends de la laine épaisse, mouille-la. Prends un gros clou et fais-le rouiller et rentre-le dans la pelote. Rien que ça, tu y auras du mal. Ensuite, essaye de l'arracher. Et comme on l'a dit, tu n'arriveras à la sortir qu'en arrachant les fils de la laine. Et tout à l'heure, on a dit dans le poème وَصَارَ الْمَوْتُ يَجْدِبُهَا مِنْ كُلِّ عِرْقٍ بِلَا رِفْقٍ وَلَا هَوَنِ. L'ange de la mort, il arrachera l'âme en détruisant et déchirant toutes les veines et tous les nerfs, sans gentillesse ni facilité. Le croyant, son âme elle sort comme la goutte d'eau qui quitte la bouteille. Et voilà comment l'autre, son âme, elle quitte son corps. Lorsque son âme quitte son corps, voici que les anges présents ne lui laissent pas dans les mains ne serait-ce qu'une seconde. Ils la prennent, l'enveloppent dans le torchon et la serviette de l'enfer. Un torchon d'aucune valeur, sale, répugnant, nauséabond, noir. Et il jette son âme dedans. Et il s'élève avec dans le ciel. Lorsque l'âme quitte le corps, il n'y a pas un ange dans le ciel, ni sur terre, sans qu'il n'invoque Allah Azza wa Jal de ne pas faire partie des anges qui achemineront son âme dans le ciel. Et lorsque les anges montent avec son âme, et qu'ils rencontrent un groupe d'anges, les anges disent, mais quelle est cette âme impure? À qui appartient-elle? Et là les anges le nomment en disant un tel, fils de un tel, et en le nommant avec les pires noms qu'on lui donnait dans ce bas monde. Ils arrivent aux portes du premier ciel et ils demandent la permission de passer, mais on ne leur accorde pas la permission. Des gens comme ça, ils n'ont pas le droit de s'élever dans le ciel. Innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru la tufattahu lahum abwabus sama. Ceux qui ont traité de mensonges nos signes et se sont enorgueillis quant à elles, du moins quant à eux nos signes, nous ne leur ouvrirons pas la porte du paradis. Et n'entreront au paradis que lorsque le chameau passera dans le trou de l'aiguille. Jamais ils rentreront au paradis. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dira Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla wa a'iduhu ila al-ard فإني منه أو منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. Allah Azza wa Jalla dira inscrivez son âme dans As-Sijjin, littéralement tranquille après, mais c'est en fait le plus bas degré de la terre, car comme vous le savez il y a 7 cieux qui sont superposés les uns au-dessus des autres, il y a aussi 7 terres qui sont superposées les unes en dessous des autres. Alors inscrivez son registre d'action dans le plus bas degré de la terre. Et regarde, subhanallah, le croyant, Allah il a dit Uktubu kitaba abdi. Inscrivez le registre de mon serviteur. Alors que lui, Allah il dit pas abdi. Alors que c'est son serviteur. Mais il ne mérite pas de fuir, de
l'immense privilège d'être affilié à Allah Azza wa Jalla. Son âme sera jetée dans le ciel. ثم تطرح روحه في الأرض طرحا. Son âme sera jetée dans le ciel. Et Allah Ta'ala dit à propos de cela: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Et celui qui associe à Allah, c'est comme s'il tombait du ciel. Les oiseaux le frappent, le piquent, le tirent, ou bien le vent l'emmène dans un endroit lointain. Lorsque son âme retourne sur terre, elle accompagne le corps. Et quand il sait ce qui l'attend, qu'est-ce qu'elle dit à ceux qui la portent? Wa'ilakum, aïna tadhabuna biha. Malheur à vous, mais où est-ce que vous l'emmenez ce corps? Mais il peut crier comme il veut, personne ne l'entend. Personne ne l'entend. Son lien avec les gens d'ici-bas s'est interrompu. Il l'enterre, il le quitte, et 2 anges viennent à lui, les mêmes que ceux qui sont venus aux croyants. Sauf que lui, lorsqu'il les verra, sera pris d'une panique immense et d'une frayeur inimaginable, car ils sont effrayants, ces anges-là. Ils le font s'asseoir et lui disent: qui est ton Seigneur? Alors il criera: ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Ils lui diront: quelle est ta religion? Et il répondra: ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors on lui dira: je ne sais pas, je ne sais pas. Les gens disaient une chose, alors je disais comme eux. Les gens disaient une chose, alors je disais comme eux. Alors on lui dira: que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? شوف سبحان الله عظمة هذا الخبر. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يهتدي لاسمه. فلا يهتدي لاسمه. Il n'arrivera pas à savoir de qui il parle. Alors que cette personne-là ici-bas disait: أنا مسلم, أنا أعرف القرآن, ولا يعرف من القرآن إلا رسمه, وليس له من الإسلام إلا اسمه. Ces gens-là de qui on parle? On parle de ces gens qui se prétendent musulmans alors qu'ils ne connaissent rien de l'islam et du Coran. Ils ne connaissent du Coran que l'écriture et non de l'islam que le nom. Quand tu leur demandes c'est qui le prophète de l'islam ici-bas, tu dis c'est Mohammed. Qui ne sait pas ça? Et bien ce jour-là, quand l'ange lui dira qui est cet homme qui vous a été envoyé, il cherchera, réfléchira, de qui il parle, de qui il s'agit. Il ne saura pas, il n'arrivera pas à trouver le nom. Alors on lui dira Mohammed. On lui dira Mohammed. Alors il dira: Ahin la adri, kana an-nasu yaquluna shay'an faqultuh. Il dira: je ne sais pas, les gens disaient une chose, je l'ai répété. Les ulama ils nous disent: mes frères, cette personne-là, c'est le munafiq. Je pense que notre frère Bouzaïd hafidahullah vous a bien parlé des munafiqins. Comment ils sont et comment il faut que nous ne soyons pas comme eux. D'autres savants ont dit ça concerne même les musulmans qui ont fait beaucoup de péchés qui ne se sont pas repentis. Alors lorsqu'il dira une fois de trop, je ne sais pas, il y a une voix qui se fera entendre du ciel: Nada munadin min as-sama an kadhab. ولاحظ مرة أخرى أيها الأخ أن الله عز وجل لم يقل عبدي بعد أن قال لوليه صدق عبدي، لأن هذا لا يستحق لشناعة وقبح عمله وفعله أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى. Remarque une fois de plus mon frère qu'Allah Ta'ala il dira: il a menti, et il ne dira pas mon serviteur, comme il a dit auparavant avec le pieux, mon serviteur a dit vrai. Alors, il y a une voix qui se fera entendre du ciel: il a menti. Ouvrez-lui une porte vers l'enfer et faites-lui porter des vêtements de feu et déployez sur lui des tapis du feu. Ensuite, il y a un homme qui viendra à lui, laid, horrible, des vêtements sales, et dont se dégage une odeur nauséabonde. Lorsqu'il le verra, il lui dira: Man ant, wa ilaka man ant, fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bishar. Qui es-tu? Malheur à toi, qui es-tu? Ton visage n'est qu'un visage qui annonce
un mauvais présage. Alors il répondra, Ana amaluka sayyi, je suis tes mauvaises actions. Wallahi ma alimtuka illa bati'an fi ta'atillah wa sari'an fi ma'siyatillah fajazaka Allahu sharra. Cet homme lui répondra, je suis tes mauvaises actions. Par Allah, je ne t'ai connu que lent dans l'obéissance d'Allah et rapide dans sa désobéissance, alors Allah t'a rétribué en fonction de ton mal. ثم يقيض له أصم أعمى معه مرزبة أي مطرقة لو ضرب فيه جبل لصار ترابا فيضربه به. Ensuite, Allah Ta'ala lui fera venir une créature aveugle, aveugle et sourde, pour ne pas le voir souffrir ni l'entendre crier. Dans ses mains, une massue tellement destructrice que si on frappait avec une montagne, elle deviendrait du sable. Et il le frappera avec, et il deviendra du sable, et il redeviendra comme il était. Et il criera, et il hurlera, et toutes les créatures existantes l'entendront crier, sauf les êtres humains et les djinns. Et car s'ils l'entendaient crier, ils tomberaient foudroyés. Ensuite sa tombe se refermera sur lui, jusqu'à ce que ses côtes s'entrelacent. Et il vivra ainsi jusqu'au jour du jugement. Et malgré ça, qu'est-ce qu'il dira? Rabbi la tuqimis sa'a, Rabbi la tuqimis sa'a. Ya Allah, ne fais pas venir l'heure dernière. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qui viendra après sera pire. لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم وغيره أنه قال القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه صاحبه كان ما بعده أيسر وإن عذب فيه صاحبه كان ما بعده أشد. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam, la tombe est la première demeure des demeures de l'au-delà. Si tu t'en sors sain et sauf, alors sache que ce qui viendra après sera encore plus simple. Mais si tu y es châtié, alors sache que ce qui viendra après sera pire. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam, ma ra'aytu manzaran qat illa wal qabru afda'. Je n'ai jamais vu une chose sans que la tombe soit pire, soit plus horrible et plus effrayante. Et voici comment l'être humain il meurt. Et voici comment il rencontre son Seigneur. Et tu sais maintenant que c'est en fonction de ta vitesse ou de ta lenteur dans l'obéissance d'Allah et sa désobéissance. فلا تبطئ وذكر قول الله تعالى فيما يخص هذه الدنيا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. وقوله تعالى فيما يخص أمور الآخرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سارعوا. وقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا. وقوله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والمنافسة لا بد فيها من إسراع حتى تكون الأول. فأسرع يا عبد الله إلى أعمال الخير كلها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. Mon frère, tu sais maintenant qu'il faut être rapide dans l'obéissance d'Allah et lent dans sa désobéissance. Et pense au verset où Allah Ta'ala il dit, c'est lui qui a asservi la terre pour vous et l'a humilié sous vos pas, alors marchez dessus. Marchez dessus. Et ça concerne, mes frères, tout ce qui a un rapport avec nos affaires mondaines de ce bas monde. Mais quand ça a un rapport avec l'au-delà, quand ça a un rapport avec l'adoration d'Allah, Allah Ta'ala il nous dit, et précipitez-vous vers le pardon d'Allah et le paradis. Allah il nous dit, et courez vers le pardon d'Allah et son paradis. Courez, précipitez-vous. Allah Ta'ala il nous dit,
Et c'est dans cela que les concurrents doivent se livrer concurrence. Yahri, t'as déjà vu toi une course où les concurrents ont compris le but du jeu à l'inverse, c'est-à-dire le plus lent il a gagné? Jamais. Dans une course, c'est le plus rapide qui gagne. Tu veux gagner, Yahri, alors sois le premier dans le khayr, sois le premier dans le bien. Et pense à cette parole avec laquelle je vais conclure, Inch'Allah, qui a été dit par un homme qui porte le nom de Khalid al-Asri rahimahullah. قال كلنا قد أيقن بالموت فما نرى له مستعدا وكلنا قد أيقن بالجنة فما نرى لها عاملا وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفا فعلى ما تعرجون وما عسيتم تنتظرون الموت فهو أول وارد عليكم في الله بخير أو شر فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. Écoutez les précieuses recommandations des pieux prédécesseurs qui nous disent, cet homme qui se prénomme Khalid ou Khalid al-Asri, il dit, nous tous ici, nous sommes sûrs de la mort. Personne n'a un doute comme quoi concernant la mort. Et pourtant, on n'a pas vu une personne se préparer pour elle. Et tout le monde est sûr du paradis. Qui ici doute que le paradis existe? Personne. Parce que si parmi vous, il y aurait quelqu'un qui douterait que le paradis existe, il ne serait pas là. Il serait avec les autres à désobéir à Allah Azza wa Jal. Il serait avec les autres à oublier Allah Azza wa Jal. Tout le monde est sûr que le paradis est là et attend qu'on l'occupe. Et pourtant, on n'a vu personne qui œuvre pour y accéder. Et aussi, tout le monde est sûr que l'enfer est présent et aussi en ses occupants. Et pourtant, on n'a vu personne en avoir peur. Il faut dire le haqq. Il faut dire la vérité. Est-ce qu'on a peur de l'enfer? Vous croyez vraiment qu'on a peur de l'enfer? Il y a un salaf qui disait لو كنت آمرا لأمرت أن تبنى منادات ينادى عليها أو منارات ينادى عليها النار النار ليل نهار حتى لا ينسى الناس ما ينتظرهم إذا عصوا ربهم عز وجل. Il y a un peu prédécesseur qui disait si j'étais un gouverneur, j'aurais ordonné à ce qu'on construise des tours et qu'on y mette des appeleurs et qui crient jour et matin, soir et matin, le feu, l'enfer, l'enfer. Comme ça les gens ils n'oublient pas l'enfer. Et comme ça les gens ils n'oublient pas d'obéir à leur Seigneur. Tout le monde est au courant de l'enfer, il existe, son feu il crépite, sa chaleur elle est intense. Et pourtant, où sont ceux qui ont peur de l'enfer? Où sont ceux qui pleurent quand on parle de l'enfer? Où sont ceux dont le cœur presque il va s'envoler de la poitrine quand on parle de l'enfer? Où sont ceux qui s'évanouissent quand on parle de l'enfer? Où ils sont? On dirait qu'on va aller au paradis. On dirait personne va dans l'enfer. L'enfer il n'est pas pour nous, il est pour les autres. Ya akhi, tu ne sais pas, subhanallah. Allah il a dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Il a dit oh vous qui avez cru, préservez-vous vous et vos familles du feu. Il n'a pas dit préservez les autres, préservez-vous vous et vos familles du feu. Naran waquduha an-nas wal hijara, un feu dont le combustible est les pierres. Tu te sens à l'abri? Tu crois que tu vas y échapper? Comment tu sais? Qu'est-ce que tu as fait? T'as adoré Allah la nuit, tu l'as adoré le jour, tu te penses à lui tout le temps. Ya akhi, tu es plein de péchés. Ya akhi, tu n'arrêtes pas de désobéir et tu crois que tu vas aller au paradis? L'enfer il est pour qui, ya akhi? L'enfer il est pour qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit aux sahaba radiyallahu anhum لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجهرون إلى الله. Par Allah, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleuriez beaucoup et vous n'éprouveriez aucun plaisir avec vos femmes dans vos lits. Et vous accourriez vers les montagnes et vous crieriez Ya Allah, tu ferais que ça, tu ferais rien d'autre.
Tous ici on est au courant de l'enfer. Mais ça ne nous fait rien. Les cœurs ils sont morts, les yeux ils sont secs, aucun sentiment, aucune expression, aucune impression, rien, subhanallah. Mes frères, on a oublié ou quoi? Mes frères, nos cœurs ils sont morts ou quoi? Comment tu peux entendre de telles paroles et ne rien ressentir? Ya akhi, si ton cœur ne bouge pas dans ta poitrine, demande à Allah un autre cœur, parce que tu n'as pas de cœur, ya akhi. Celui-là, il te sert à respirer, c'est tout. Il ne te sert pas à vivre en tant que croyant. Aïna qalbuka ya Abdallah? Où il est ton cœur, ya akhi? Où est ton cœur, ya akhi? Tous, nous sommes conscients de faire. Et ils sont où ceux qui en ont peur? Ils sont où ceux qui en ont peur? Qu'est-ce que vous attendez? Vers où vous croyez que vous allez vous élever? Vous savez vers où? Vers la mort. Tu marches, la fin du voyage ce sera la mort, ya akhi. Et qu'est-ce que tu trouveras? Soit le bien que tu as semé, soit le mal que tu as semé. Alors mes frères, allez vers Allah comme il le faut. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا ونسأله سبحانه أن يحيي ما مات من قلوبنا وأحساسنا. يا الله ارحمنا، يا الله ارحمنا، يا الله ارحمنا. نعوذ بك من النار يا ربنا، نعوذ بك من النار يا ربنا. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان. اللهم احشرنا في زمرة خير الأنام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم نعوذ بك أن نقول قولا لا نمتثل به قبل الآخرين. اللهم نعوذ بك أن نوصي غيرنا بالخير ولا نقوم به. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهرها من الحقد والبغضاء والحسد والشحناء. اللهم طهر أعمالنا من الرياء، اللهم طهر أعمالنا من السمعة والرياء واجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء. اللهم طهر أعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والغرور والعجب وحب الظهور، والعجب وحب الظهور، والعجب وحب الظهور. يا عزيز يا غفور، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين، وعفوا على الإطالة، والحمد لله رب العالمين.